دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھٹی کس سے دلوانی چاہیے؟ سرکار نے گھٹی مولائے کائنات کو عطا فرمائی۔ مولا علی رو رہے تھے، سرکار کی آغوش میں آئے تو چپ ہوئے تو سرکار رونے لگے۔ فرمایا علی اس لیے روتا تھا کہ اس کو آغوش رسالت میں آنے کی بے چینی تھی، میں اس لیے روتا ہوں، مجھے اس کے آنے کا انتظار تھا اور اب دیکھتا ہوں کہ مجھے میرا آخری غسل علی دے گا۔ لہٰذا آل رسول اہل بیت کے ہاں بچے کے پیدا ہونے پر جب اذان دی جاتی ہے تو سب سے پہلا عمل گھٹی کا دیا جاتا ہے کہ کسی ایسی شخصیت کا انتخاب ہونا ضروری ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا بڑا ہو کر ویسا بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھٹی کس سے دلوانی چاہیے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ گھٹی کی اہمیت آل رسول اہل بیت اہل تطہیر الاولیاء العالمین سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم سبب موجودات تک چلی جاتی ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں وحدانیت کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ سقہ کی حیثیت سے سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی بات کو سرکار، اگر کسی بات کو علی، اگر کسی بات کو اہل بیت فرما دیں تو وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوتی ہے، ہمارے لیے بالکل حدیث سے بھی افضل سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ جو سرکار نے بات فرمائی ہے وہ حدیث کے برابر ہے، اور جو ان کی آل نے بات فرمائی ہے کیونکہ وہ سرکار کی ہی بات ہے اسی لیے ہم اسے درجہ حدیث ہی دیتے ہیں، یعنی کہ نبی کی اولاد کی فرمائی ہوئی بات ہمارے لیے سرکار کی بات ہے، یہی تو معنی ہے حدیث کے۔ تو نماز سب سے بڑی حدیث ہے، نماز سب سے بڑا تحفہ ہے، لہٰذا جن کو یہ منطق سمجھ میں آ جائے انہیں باقی ساری کائنات آرام سہل طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ سرکار نے گھٹی مولائے کائنات کو عطا فرمائی۔ خانہ کعبہ سے 13 رجب کو حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کے فرزند حضور علیہ السلام کی آغوش رسالت میں مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ سرکار نے آپ کو گھٹی دی، مولا علی رو رہے تھے، سرکار کی آغوش میں آئے تو چپ ہوئے تو سرکار رونے لگے۔ فرمایا علی اس لیے روتا تھا کہ اس کو آغوش رسالت میں آنے کی بے چینی تھی، میں اس لیے روتا ہوں، مجھے اس کے آنے کا انتظار تھا اور اب دیکھتا ہوں کہ مجھے میرا آخری غسل علی دے گا۔ تو گھٹی دیتے وقت سرکار وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، سرکار بستر سراحت بھی دیکھ رہے تھے، علی کا بلوغت میں آنا بھی دیکھ رہے تھے، پنجوں پر کھڑا ہو کر روح الفضول پہلی غزوہ بھی دیکھ رہے تھے کہ چاہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ غزوے میں شرکت کروں، وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کس طرح سرکار کو غسل دیتے، سرکار یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح علی کو ہاشمیوں کی حیثیت سے الگ کر دیا جائے گا، کس طرح سرکار فرما رہے ہیں
मुवज्जता फिल क़ुरबा सूरत अश-शुअरा में, और किस तरह आप ही की उम्मत अली को, उनकी औलाद को प्यासा ज़िबा कर देगी, किस तरह वो कुर्बानियाँ देगा। वो तमाम चीज़ें सरकार के सामने उस घुट्टी में खुल रही थी। घुट्टी इसे कहते हैं। लिहाजा आले रसूल अहले बैत के यहाँ बच्चे के पैदा होने पर जब अजान दी जाती है तो सबसे पहला अमल घुट्टी का दिया जाता है। इसकी ये कैफियत और हैसियत इस तरह से है कि किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब होना ज़रूरी है कि आप जिसको चाहते हैं कि आपकी बेटी या आपका बेटा बड़ा होकर वैसा बने, या उसकी तजल्लियात हों, उसकी कैफियत हों, उस जैसा हो, उसकी मिसल हो, तो आप ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं। अगर आप किसी का इंतखाब नहीं करेंगे तो फिर जिसने घुट्टी दी है उसी की शख्सियत आ जाएगी, अगर आपने उसका इंतखाब सही तरह से नहीं किया। देखिए, ये घुट्टी आपके बच्चे को या तो दरिंदा बना देगी या इंसान बना देगी। लिहाजा आप इसमें किसी ऐसे इंसान का इंतखाब पहले से करके रखें अपने बच्चे की विलादत से पहले कि आपको अपनी बेटी को या अपने बेटे को उससे घुट्टी दिलवानी है। यहाँ मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ। मैं इस बात को प्रेफर करता हूँ कि मर्द को लड़के को ही घुट्टी देनी चाहिए, और मैं इस बात को प्रेफर करता हूँ कि अगर बेटी हो तो उसको किसी बुज़ुर्ग या साहिब तक़वा या साहिब अमल, साहिब इल्म और साहिब फ़िरासत, साहिब विलायत और मुहब्बान अहले बैत में से किसी औरत का इंतखाब करना चाहिए कि वो उस लड़की को, वो उस बेटी को घुट्टी दे। यहाँ मैं एक और बात का भी इजाफा कर दूँ, इसके मानी ये हरगिज़ नहीं है कि कोई मर्द किसी बेटी को घुट्टी नहीं दे सकता। इसमें यह बात है कि वो जलाल, वो तमाज़त, वो मर्दानगी और वो मर्दाना वजाहत से एसोसिएट चीज़ें फिर वो लड़की में ट्रांसफ़र होती हैं, और फिर वो उसकी शख्सियत में एक तज़ब्ज़ुब का शिकार होती है, वो कैपेसिटी को एक्वायर करने की कोशिश कर रही होती है। लिहाजा बेहतर और मुनासिब यही है कि ख़वातीन फेमिनिन हैसियत से, एक फेमिन की हैसियत से उसको नर्चर होने के लिए लड़की को एक औरत से ही घुट्टी दिलवाई जाए। अब हम आएंगे इसकी कैफियत के ऊपर कि आपने किसका इंतखाब किया, किस शख्सियत का, तो वो वैसा कैसे हुआ। इसके लिए आपको सबसे पहले जब आपने उस शख्सियत का इंतखाब कर लिया तो आपको शहद चाहिए, असली शहद, क्योंकि ये सरकार की सुन्नत है। फिर वो शख्स जो आकर घुट्टी देगा वो पाक ज़ाहिर बावजू हालत में अंगिश्त शहादत डुबोएगा और उस उंगली को उस बच्चे के तालू में डाल देगा और उसे चूसने देगा। वो दुआ देता रहेगा, दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा। यहाँ मैं एक और कैफियत भी बता दूँ कि जो घुट्टी देने वाले और जब घुट्टी दी जा रही हो तो बाकी लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो लड़का घुट्टी ले रहा हो या जो लड़की घुट्टी ले रही हो, उस मोमेंट में अगर उसकी शख्सियत उसमें कन्वर्ट हो रही है तो उसका एक प्रूफ होता है, उसकी एक निशानी होती है जो घुट्टी देने वाला और घुट्टी देने वाले को देखने वाले सब विटनेस कर सकते हैं। और वो ये कि द मोमेंट वो अंगिश्त शहादत शहद से डूबी हुई बच्ची या बच्चे के तालू में एंटर होती है और वो चूस रहे होते हैं तो वो उस घुट्टी देने वाले को आई कांटेक्ट से देखते हैं और इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि अगर घुट्टी देने वाला मूव भी करे, लेफ्ट और राइट भी हो, लेकिन उस बच्ची या उस बच्चे का आई कांटेक्ट डायरेक्ट उन्हीं से होता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक ने इस बेटी, इस बेटे को घुट्टी देने वाले की शख्सियत पर कबूल कर लिया है। वो साहिब फसाहत हो, बलागत हो, इल्म वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, इश्क़ अहले बैत वाला हो। आप जैसा अपनी बेटी और बेटे को देखना चाहते हैं आपने ऐसी ही शख्सियत का इंतखाब करना है। एक्सक्लूसिवली इसमें मैंने अभी पिछले दिनों गुलामान गाजी के एक फ़र्जंद को, उनके यहाँ होने वाले बेटे को घुट्टी दी उनकी ख्वाहिश पर, उनकी ज़िद पर, और मैंने उनको पहले बता दिया था सोच लो इसके दुश्मन होंगे या आले रसूल की राह में होगा, इसकी दुश्मनियाँ अहले बैत के नाम पर होंगी, इसकी दुश्मनियाँ भी उनके नाम पर होंगी, तो तुम इसको अगर अल्लाह की राह में दे रहे हो तो सोच समझ कर इसकी घुट्टी मुझसे दिलवाना। और मैंने आज से ज़िंदगी में सिर्फ 3-4 लोगों को ही घुट्टी दी है और वो बच्चा उसमें से एक था। अल्लाह पाक दीन और दुनिया आसान करे और हमें अपने बच्चों की घुट्टी के लिए नेक, सौले और सबसे बढ़कर अहले बैत के उशाक लोगों का इंतखाब करने की तौफीक दे।
بحق غازی یا غازی.